आजको बारेमा सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिँदा चाहिँ आज हामी REST API, Introduction to REST API using Spring Boot, यो चाहिँ हाम्रो अघिल्लो सेसनको कन्टिन्युएसन जस्तो पार्ट 2 जसरी बनाउन लागेको छौं। अनि यदि कोही चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ अनि पहिलाको सेसन हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हामीसँग त्यसको रेकर्डेड भिडियो छ, त्यसमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अनि त्यो हेरेपछि अनि यसको कन्टेन्ट बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। अनि यो हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकपटक क्विक प्रेयरबाट सुरु गरौँ। सो आजको प्रोग्रामको लागि प्रे गरिदिनको लागि म अशोक दाइलाई नै भन्नु पर्ला। ल हामी प्रार्थना गरौँ है। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको हाम्रो यो सेसन 2 REST API विथ स्प्रिङ बोट सेसनमा हामीलाई जम्मा गर्नुभएको छ। प्रभु हामी यो समय तपाईलाई सुम्पाउँछौँ। सुरेश भाइले बेसिक इन्ट्रोडक्टरी अनि रिभ्यू गर्नुहुनेछ अनि दिलीप भाइले अस्तिको सेसनलाई कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ। उहाँहरू दुवैजनासँग तपाईँ हुनुहोस् प्रभु। अनि हामी जो यदि सुन्दैछौँ बुझ्दैछौँ हामीले बुझ्न सकौँ अनि हामीले आफैले प्रयोग नगरे पनि यसको ब्याकग्राउन्ड यसको युज जानेर प्रभु यसबाट हामीले चाहिँ फाइदा लिन सकौँ। त्यसको साथसाथै हामीले सिकेको कुराहरू हाम्रो साथीहरूलाई सुनाउन सकौँ प्रभु। आउने दिनहरूमा अझ हाम्रा धेरै आइटी ग्रुपका साथीहरू यो नलेज सेयरिङ सेसनहरूमा आउन सकेको हुन् प्रभु। अनि यसबाट पनि हामी अहिले अझ एम्पावर्ड हुन सकौँ हाम्रो कार्यक्षेत्रमा हाम्रो पेसा व्यवसायमा प्रभु। त्यसको साथसाथै हामी साथीहरूलाई पनि हामीले यसबाट रिच आउट गर्न सकौँ ताकि हाम्रो नेपाली वाइडर कम्युनिटी नेपाली कम्युनिटीभन्दा बाहिर कम्युनिटी पनि हामीले यो राम्रो कुराहरूलाई लान सकौँ प्रभु। हामी आजको समयलाई सबै तपाईँको हातमा सुम्पँदै माग्दछौँ यसु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आमेन। थ्याङ्क यू फर द प्रेयर अशोक दाइ। सो हाम्रो यो REST API के हो, यसको इन्ट्रोडक्सन, बेसिक इन्ट्रोडक्सन प्राय हामी सबैलाई थाहा छ होला, तर यसको इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ। सुरुमा हामी चाहिँ एन्ड्रुलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। उहाँले चाहिँ यसको इन्ट्रोडक्सन कहाँ युज हुन्छ, यसको एप्लिकेसन के छ, बेसिक कुराहरू भनिदिनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी मेन सेसनमा इन्टर गर्नेछौँ। सो I would like to invite Andrew to give brief introduction about REST API. Thank you, Suresh Dai, and thank you everybody for giving this opportunity to me. Let me share my screen. Okay. मेरो screen देखिरहनु भएको छ है? Yes. Okay, let me do the slideshow. Okay, before I go through the presentation, just let me give a brief introduction about myself. My name is Andrew and I live here in Minnesota. And currently I'm working in a company, RBC Wealth Management, here in Minneapolis, Minnesota. And I've been working with the APIs for over a year now, and I've been hired for the role as an application analyst. And especially we are the integration layer in our company, and we maintain about 40 APIs, which get about 30 million calls every month. So it's a big volume APIs, and we've been working extensively with mostly SOAP, and more right now they are currently in the modernization step, and where we are moving away from SOAP to REST. So I don't want to go deep in this introduction, but just to help you understand what the REST API is and how I'll try to give the relatable example and how I've been using this APIs and from my understanding in our company. Okay, let me start. So before API, how it used to be, right? So there used to be a monolithic architecture where, we have like database and we have front end and back end, everything all together in a one system or one server. So that was kind of tough to manage because, when there was changes that was used to be changes that can be done in back end, the entire process or entire system needs to be restarted, or, as a result, the whole system get affected. And the process was big, it was time consuming.
So to solve that problem, there was a architecture called microservices that came in effect. So microservices is basically an architecture, where we have front end in different system and back end, and everything is like really granulated. So everything is really small particles. So, and for each of them to talk with each other, we make use of API. So there's what I wrote in the slide, there's a front end, back end database. So every communicating system in one environment. So now in the microservices architecture, there's a API that is actually talking with front end and back end, and that's actually passing the data from one end to another end, and that is done through API. So here, while microservices, it's all separate, the front end, back end, and database, and it transfer data through API. And so for our company, so we started implementing API around 2010, because we have around 40 plus front end application. Like there was a different insurance front end, or even with the tax front end, or wealth management front end. So it all needs to talk with same database, or different APIs or different database. So now it's very hard to have a consistent data among both front end and back end, and there are different requirements for front end to talk with the back end. So to solve that, we have started with the integration layer, where the data remains the same on the back end and requirement changes on the front end. Even though there's different settings and changes, the communication happens through API, so that we only have to make a change in API and not make a change in the complete architecture in back end or front end. So that's our use case in terms of my company. So just giving a brief introduction, API stands for Application Programming Interface. It can also be called as a web API. And it's very common these days. So wherever you see there's a use of API, and like, I don't know how often you look into this kind of stuff. There's a GitHub API or Postman API or crypto API, Facebook API, everything, all of this company uses APIs in either REST or either SOAP, depending on their requirement. So API is basically an intermediary, right? So that allows two applications to talk to each other. So for front end to talk with the back end, we make use of API. And if there's any changes in the requirement on either one, we only make change on API to reflect that changes. So it basically go hands in hands with the fundamental of computer science concept, that is abstraction. I know whoever have who have studied the object-oriented programming, there's abstraction and three other pillars of OOP. So the concept of abstraction is that just making the complex system easy, or we make the complex system easy to handle in a simple way. And also the main importance of API is to hide the internal detail of how system works. Now we don't need to, now the front end folks doesn't need to know how the back end works, and the back end people doesn't want to know how the front end works, right? So that's the work that API does. It will only give you whatever the user requests, it will only give you that data. And for example, so I can give you an example of a car. So in a car, we can, we can push the accelerator, it will go ahead, push the brake, it will stop. Now we don't want, that's process is, we can explain as an API. Now we don't want to know how engine is made up and how engine is working inside. We don't care about it. So we know that the car can drive this way. So that's what basically an API is like, we have information that we can work on, and we don't want to go anything bigger or complex than that. And also the car engine maker doesn't want to expose everything to us, until and unless we actually try to see it. So user, and another common example we can think is like waiters in a restaurant. So we have clients, right? We have us who is actually waiting for our food. We give our orders to waiters, and then waiter will take it to the backend people, whoever does make your food, and he will take it back and he will give it to you. That's basically an API function. That's a simplified example. So here user sends request to API,
and then API call backend or downstream application or upstream application, wherever it is situated, and then it will get the response and it will get back to you. So there are many kinds of APIs, public, partner, internal, composite, and it's public are like, basically it's a public APIs, that are available for all the developers, that is open to everyone, whoever wants to work on them. There's a partner API just for business purposes. So they are not available publicly, but they need some specific entitlement. And there's some internal APIs that are, so these are the APIs that we work on in our company that is not actually an external, and other external developer cannot access it, but it's only useful for our team and within our company. So that's the internal API. So Composite API is like, it will help you combine multiple data or service APIs and allows developer to access several endpoints in one call. So you will get a familiarity with endpoints when you actually do the implementation part. So there's the API protocol. So protocol is just a set of instructions, right? How API works. And so API exchange the commands and data and require protocol and architecture. Because API is a way of sending and receiving data, there's a certain particular protocols and architecture that has been defined by World Wide Web Consortium, and it needs to adhere to that protocols and architecture. So for an API to be called a REST or SOAP, it needs to follow the certain principle or constraint. And when that specific principle is applied to that REST to the API, then only it can be referred as a SOAP or REST. So there are three main protocols, that's a REST, RPC, and SOAP. But we mostly see REST and SOAP in our day-to-day life, but now more advanced is the REST one, which is what we are going to learn in this session. So just a brief introduction about SOAP is simple object access protocol, which uses XML as a format to data transfer. So if you see in this slide, on the left-hand side, you see the XML format. So that's actually a SOAP API, and on the right-hand side, you see the JSON format, that is a REST API. That's how we make our calls, and that's how we receive the response back. So in the SOAP API, in the left-hand side, if you see that there's a SOAP and envelope, right? So in order for this API to be a SOAP API, it needs to be wrapped in an envelope, and it needs to have a header, it needs to have a body. So that's a principle defined, and that's a structure that it follows to be a SOAP API. Meanwhile, in the REST API on the right-hand side, we can see that there's no header or no envelope, and it's loosely typed, or it's loosely principled API is the REST API. So that's the two difference between REST and SOAP. And we cannot also compare REST with the SOAP, because SOAP is actually a principle, and SOAP is actually a way of how the data is communicated. Meanwhile, REST is only an architectural style. So these are some of the common interviews question as well. So if you are applying for software engineering jobs, I think these are the questions you can expect to understand the difference between REST and SOAP. So REST make use of URI, uniform resource identifiers, such as get mapping, or you'll learn that when you are exposing certain URIs to different mapping or different HTTP methods. And SOAP API are designed after the functions, REST are designed after the data. For example, when in a SOAP API that exposes functionality to create a user might include a function called create user that would be defined in a SOAP body. And in a REST API would rather expose a URI or user, and a post request toward that URL would create a user. So this is the example. And some of the HTTP methods, because the communication happens over the web, so we need to make sure that we understand what the HTTP methods are. So HTTP is a protocol that allows for sending document back and forth on the web. So anything you do on a browser or any URL related stuff, it's all HTTP. And in HTTP, there's a two main concept: is a client and servers. Client is who requests, and server is who gives the response back. And some of the primarily or most commonly used HTTP verb are post, get, put, patch, and delete. And they actually correspond to create, read, update, and delete, or CRUD operation respectively, which you will be learning to implement in this session.
and to see some of the common HTTP error messages. So this is something it's good to know. 100 to 199 is informational, 200 is okay, success, redirection is 300, client error responses are 400, like unauthorized user or 404 not found, and there's a server response 500. And just let me just quickly walk you through application called Postman here. So Postman is it's a very essential tool and very commonly used tool to make API development easy. And most of the company uses it, and we as who implements API, we make calls because we don't have access to front end. So this is how we make API calls and we test our APIs. So the one we talk about HTTP methods these are all the methods: get, post, put, patch, delete. So these are most of the commonly used HTTP methods in the Postman or in APIs. Although you can use it, sure, but we mostly use 5 of these. And the error messages like 200 here. So this is the kind of messages where we are looking at, right? If you don't know what 200 means, then it's tough. But if you know 200 means okay, that means it will be easy for you to identify what's the status of your request. And for example, this is an endpoint here. So these are some of the public APIs that are available randomly. You can just make a get call to some of this, and it will give you a response back. But when you send some of the endpoints which are not there in their website, or it's not published URIs, it will give you a 404 not found because they don't have this method defined in their either Spring Boot or whatever backend languages they use. So these resources need to be defined in your Spring Boot application or in whoever develops the API. If they have this path in their model in Spring Boot, then you will be able to access it. So this is just a brief introduction. So I just want to give some time to, if there's any question, you can feel free to ask. Thank you. Okay, thank you, Andrew. Is there any question for Andrew? Okay. So thank you so much, Andrew, for a brief introduction to REST APIs. And personally, I learned so many new things from this brief introduction. मलाई चाहिँ पहिला REST API बाहेक अरु केही थाहा थिएन, सोप पनि हुँदो रहेछ हैन. So, and I like the example that you gave, like restaurant ma waiter and car ko example. So that helped me a lot to understand about the REST APIs. So I think now we understand what REST API is and why it is important. So without much delay, we want to go in detail and to implement some REST APIs using Spring Boot. So for that, I would like to invite Dilip brother to continue the session. Thank you. Do we need to speak in English or Mix. is there anyone who needs it to be in English? तपाईहरुले यस्तो गर्दिनु न है, तपाईहरु सुनिराख्नु भएको छ नि थम्स अप भए पनि गर्दिनु, आवाज नगर्नु भएन, या अब मोबाइल खेलाउँदै च्याट गर्नु भएको छ भने त्यस्तो चाहिँ नगर्नु हैन. अलिकति रेस्पोन्स गर्नु, तपाईहरुले रेस्पोन्स गर्नुभयो भने चाहिँ म चाहिँ यतिकै बोलिरहेको छु भन्ने हुँदैन. हुन्छ, अस्तिको सेसनमा को आज त्यो भन्दा नि आज नयाँ कोही को हुनुहुन्छ भने थम्स अप गरिदिनु.
मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो आज। हुन्छ, तपाईहरुलाई स्वागत छ। त्यस्तो तपाईहरुले चाहिँ अस्ति खास मैले नभनेको कुरा हामीले भनिदिनु भयो, अनि कति कुराहरू मैले नगरेको कुराहरू पनि भन्नु। दिस इज मोर इन्फर्मेसन है। अस्तिको भन्दा अस्ति चाहिँ सबै हामीले एन्सर गरेको थियौँ। उहाँले भन्नुभएको कुरा नै म रिपिट गर्छु। अस्ति हामीले गरेको कुराहरू अलिकति रिपिट गरेको थियौँ नि, त्यसपछि आजको कुरामा हामी म स्क्रिन सेयर गर्दैछु। तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने मेसेजहरू हुन्छ बक्समा या सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। देख्नु भएको छ? हजुर, देखेछ। एकजना मात्र देख्नु भएको छ, सबैले देख्नु भएको छ? मैले पनि देख्दैछु। नबोल्नु भए पनि हुन्छ, तर रियाक्टै गर्नु न है, अलिकति इन्टरेक्टिभ हुन्छ, रमाइलो पनि हुन्छ। हुन्छ, अस्ति आउनु भएको कसैले भन्न चाहनुहुन्छ के सिक्यौँ भनेर? रङ भन्ने हुँदैन है, हामीले सिक्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि रङ हुन्छ कि भन्ने डराउनु हुँदैन। इट्स ओके, द्याट्स हाउ वी लर्न। व्हेन वी मेक मिस्टेक्स, द्याट्स फाइन। निराले भन्नुपर्छ। अस्ति हामीले चाहिँ एपिआई डेभलप गर्नलाई चाहिँ सिक्यौँ, अनि त्यो सेसनले चाहिँ मलाई धेरै नै हेल्प भएको थियो, लाइक भेरी स्क्रैच लेभलबाटै बुझ्नलाई चाहिँ। अनि तर त्यही एपिआई डेभलप गर्नुभएको थियो, कन्ट्रोलरहरू के युज गरेर हैन, म्यापर। म डेभलपमेन्ट साइडमा त हैन, तर टेस्टिङ साइडमा भएर अलिकति मलाई त्यो भन्न चाहिँ आउँदैन, तर मैले बुझ्न चाहिँ बुझेको थिएँ। हुन्छ, कसैले पछि गएर गर्नुभयो या हेर्नुभयो? मैले त्यो गिट लिङ्क पनि दिएको थिएँ, कसैले हेर्नु? त्यसलाई अर्को क्वेसन, हामी यहाँ जति छौँ हामीले एपिआई भनेको सुनि या कलेजमा स्कुलमा या भनौँ एटलिस्ट वर्क गर्दाखेरि देखेका छौँ, सबैले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। हुन्छ, त्यसले हामी ब्याक टु लास्ट विक्स अलिकति रिभ्यूमा जाउँ। मैले एउटा भनेको, मैले कसरी एपिआई बनाउँछु सबैले त्यसरी पर्दैन पर्छ भन्ने छैन, तर मैले एउटा मैले गर्ने तरिका भनेको थिएँ। त्यसमा मैले सुरुमा के लेख्छु भनेर भनेको थिएँ। हजुर, हामीले एपिआई बनाउँदाखेरि मैले एउटा आर्किटेक्चर जस्तो एउटा स्टाइल भनौँ न, एउटा स्टाइल डिफाइन गरेको थिएँ। मैले पहिला सुरु चाहिँ डोमेन, त्यसपछि त्यसो भनेको थिएँ। तपाईँहरूलाई याद छ के भनेको थिएँ भनेर? भनौँ हामीले आज एउटा एपिआई बनाउँदैछौँ होइन, भनेपछि के गर्छु होला, फर्स्टमा के लेख्छु होला? डोमेन। सुरुमा डोमेन बनाउनु। डोमेन भनेको चाहिँ बिजनेसले के खोजिरहेछ भन्ने कुरा भयो है। अस्तिको मैले अलिकति रिभाइज गर्दैछु। त्यसपछि डोमेन के खोजिरहेको छ भने त बनायो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ होला, के गरेका थियौँ? रिपोजिटरी बनाउँछौँ। यो डेटा चाहियो भनेर भन्यो, तर त्यसपछि हामीले कहाँबाट निकाल्ने भनेर गर्यो। त्यसपछि रिपोजिटरी बनायौँ। रिपोजिटरीमा चाहिँ हामीले आफैले डेटा अहिले चाहिँ पपुलेट गरे भनौँ या फेक डेटाहरू राखेर हामीले गरेको थियौँ। त्यसपछि यो डेटा चाहिँ कसरी तान्ने भनेर गर्दाखेरि हामीले के बनायौँ भने सर्भिस बनायौँ। सर्भिसले चाहिँ रिपोजिटरीबाट डेटा तान्यो। त्यसपछि अब यो कहाँबाट एक्सेस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्स बनायौँ है।
अनि यो रिसोर्स चाहिँ अघि एन्ड्रुले देखाएको थियो जस्तै पोस्टम्यानबाट त्यो चाहिँ यो कलर हो टुडुस या त्यसो गरेर अब यसलाई पब्लिक बनाउने प्राइभेट बनाउने त्योहरू चाहिँ कम्पनीको बिजनेस अनुसार हुन्छ अस्ति हामीले धेरै कुराहरू खासै के गरेको थियौँ यति नै गरेको थियौँ अब ओभरअल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरको हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले फर्म भन्ने फाइल हुन्छ यो चाहिँ डिपेन्डेन्सी म्यानेजमेन्ट गर्ने हो भनौँ हामीलाई खाना बनाउनु पर्यो भने मसला नुन त्यो तेलहरू सबै जे चाहिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा राखिदिन्छ नि होइन हामीले त्यही जस्तै हो यो चाहिँ हामीलाई चाहिने कुराहरू जुन एपिआई बनाउँदाखेरि चाहिने कुराहरू हामीले यहाँनिर राखेको छौँ है वेब भन्ने कुराहरू चाहिन्छ जस्तै स्प्रिङ बुटमा चाहिने कुराहरू लम्बक भन्ने हामीले के गर्नलाई युज गरेका थियौँ मलाई याद छ या तपाईँहरूले युज गर्नुभएको छ भने यो चाहिँ हामीले बोइलर प्लेट कोडहरू रिड्युस गर्नलाई जस्तै टुडु भन्नेमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले युजली के गर्छौँ भने गेटर सेटर्सहरू लेख्छौँ तर त्यो चाहिँ रिडन्डेन्ट हुन्छ भनेर हामीले डेटा भन्ने युज गरेको छौँ अनि बिल्डर प्याटर्न जस्ट फर एफिसियन्सी एन्ड रिडेबिलिटी है हुन्छ अस्तिको हामीले यति नै गरेका थियौँ यसमा केही क्वेसन छ तपाईँहरूको हुन्छ साइलेन्स भने चाहिँ मेरो लागि इट्स ओके भन्नाले मुभ अहेड भनेको जस्तै हो है तपाईँहरू बोल्नु भएन भने मैले ए बुझेछ भनेर भन्ने हुन्छ त्यसपछि अस्ति चाहिँ मैले सबै गरेर देखाउँदाखेरि अलिकति त्यो भयो भनेपछि मैले चाहिँ योपालि चाहिँ डेटाबेससँग कनेक्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ मैले पहिल्यै नै लेखेर राखेको छ हामी त्यो हेर्नेछौँ त्यही फ्लोमा हेर्नेछौँ अनि के डिफ्रेन्स छ भनेर आज डेटाबेससँग कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जान्नुपर्ने कुराहरू भनेको दुई तिनवटा टेक्नोलोजीहरू छ हाइबरनेट भन्ने छ एउटा हाइबरनेट चाहिँ ओआरएम हो अब्जेक्ट म्यापिङ गर्छ त्यसले चाहिँ है त्यो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै हामीलाई थाहा छ हामीले बोलेको कुराहरू चाहिँ भनौँ नेपालीमा बोलेको कुरा इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छेलाई इङ्ग्लिस बुझ्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन है ट्रान्सलेटर चाहिन्छ नि त जस्तै हामीले लेखेको कोड चाहिँ पछि गएर बाइनरी कोड भएर मेसिनले बुझ्छ होइन त्यसरी नै जावामा लेखेको कोड चाहिँ डेटाबेसले बुझ्दैन डेटाबेस चाहिँ सिक्वल सेलेक्ट एस्ट्रिक भन्ने यस्तो कुराहरू बुझ्छ जावामा त्यस्तो कुराहरू हुँदैन जावामा भएको फिल्डहरू चाहिँ डाइरेक्ट डेटाबेसमा बुझ्दैन त्यही भएर हामीले ओआरएम भन्ने कुरा युज गर्छौँ है त्यसले चाहिँ म्यापिङ गरिदिन्छ जावामा यस्तो भनेको कुरा चाहिँ डेटाबेसमा चाहिँ यो हो भनेर म्यापिङ गर्छ है मैले चाहिँ त्यसलाई एन्टिटी भनेर राखेको छु है यो म्यापिङमा अहिले तपाईँलाई भन्छु योभन्दा पहिला सुरु चाहिँ मैले अस्तिको सेसनमा चाहिँ हामीसँग यो थियो त्यसपछि S2 भन्ने डेटाबेस छ यो चाहिँ एम्बेडेड डेटाबेस हो एम्बेडेड भनेको चाहिँ तपाईँको जब एप्लिकेसन अफ हुन्छ त्यति बेला यो अफ हुन्छ तपाईँको एप्लिकेसन डाउन भएपछि पर्सिस्ट गर्दैन डेटाबेस सबै फेरि तपाईँले सेभ गरेको कुराहरू सबै फेरि जान्छ यो चाहिँ टेस्टिङ पर्पजको लागि युजली युज गर्छ यो प्रोडक्सनमा खासै युज हुँदैन टेस्टिङ पर्पजको लागि किनभने तपाईँले आफै हामीले डेटाबेस अरू युज गर्न गऱ्यो भने चाहिँ हामीले डेटाबेस इन्स्टल गर्नु पर्यो त्यस्तो हुन्छ होइन त्यही भएर तर यो युज गऱ्यो भने चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नु पर्दैन यो जस्ट फाइल सिस्टम हो अर्को भनेको जेपिए भन्ने युज गर्छ यसले चाहिँ हामीलाई जावा पर्सिस्टेन्ट एपिआई भन्छ यो पनि एपिआई हामीले नि अर्को एपिआई त हामीले एपिआई बनाइरहेका छौँ तर अर्को एपिआई जसले चाहिँ डेटाबेससँग काम गर्न सजिलो गरोस् भनेर डेटा एपिआई भनेर छ त्यो युज गरेका छौँ है त्यसपछि अरू कुराहरूमा चाहिँ मैले यो म्याप स्टक भन्ने युज गरेको छु यो अर्को अहिले म देखाउँछु किन युज गर्छु भनेर यसले हाम्रो डिटिओ भन्ने हुन्छ जस्तै मान्छे डेटा चाहिँ हामीलाई चाहिएको फर्मेटमा सबै दिने कि नदिने कति दिने भन्ने कुराहरूमा हामीलाई हेर्छ यो कन्फिगरेसन हो
यो कुराहरू चाहिँ अब कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ है, तर मैले पनि यो याद छैन मलाई पनि, मैले पनि गुगल गरेँ म्याप स्ट्रक कसरी गर्छ भने कपी गरेर पेस्ट गरेँ, त्यही भएर खासै गाह्रो हुँदैन, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। यो कुराहरू मैले यो याद गरेर गरेँ भने गुगलमा गऱ्यो भने भेटिन्छ जति पनि। किन गरेको भने चाहिँ अब मैले गरिसकेको भएर थाहा हुन्छ होइन, त्यो थाहा भयो नि नभयो भने खासै केही फरक पर्दैन। किन गरेको भने यो लम्बक भन्नेले चाहिँ कोड जेनेरेट गरेको कुरा चाहिँ म्याप स्ट्रकले पनि कोड जेनेरेट गर्छ है, अनि त्यो कोलाइड हुने भएको भएर चाहिँ यिनीहरू त्यस्तो नहोस्, एकअर्काले चिनोस् बुझोस् भनेर चाहिँ यो कन्फिगरेसन प्रोसेसर एनोटेसन प्रोसेसर राखेको कहाँनिर छ भनेर त्यो मात्रै गरेको पाएको गरेको हुन्छ। अब हाइबरनेट भन्ने हुन्छ ओएम भयो, हाइबरनेटमा चाहिँ तपाईँको अब यसलाई चाहिँ डेटाबेस हामीले अस्ति बनाएको डोमेनलाई चाहिँ अब डेटाबेसले बुझ्ने बनाउनु पर्यो, डेटाबेसले बुझ्ने बनाउनु पर्यो। यो कुराहरू तपाईँले अस्ति हेरिसक्नुभयो, डेटा भनेको गेटर सेटर्स हो, अल आर कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ सबै यहाँ आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर बनाउने नो आर कन्स्ट्रक्टर, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। नो आर कन्स्ट्रक्टर चाहिँ यो एन्टिटी बनाउँदाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिन्छ, भएन भने एरर देखाउँछ है। अनि एन्टिटी भनेपछि चाहिँ यो एनोटेसनले चाहिँ के बुझाउँछ भने यो चाहिँ टेबल हो, यो चाहिँ डेटाबेसको टेबल हो भनेर बुझाउँछ। यो टेबल भन्ने हामीले लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ है। अब यो हाइबरनेटमा धेरै कुराहरू छ, यसमा चाहिँ मैले जस्ट बेसिक हैन हाइबरनेट भन्ने कुरामा हाइबरनेट डेभलपर नै हुन्छ कि त्यो छुट्टै युज त्यो हुन्छ, तर हामी एज अ डेभलपर चाहिँ यस्तो कुराहरू युज गर्छौँ, यसमा अरू धेरै कुराहरू युज गर्न मिल्छ। मैले सकेसम्म चाहिने कुराहरू राखेको छु हैन। यो टेबल भन्ने चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भने अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ के गरेको छु भने यो टेबलहरू चाहिँ मैले एप्लिकेसन रन गर्दा आफै बनाइदिन्छ, टेबल डेटाबेस सबै एप्लिकेसनले नै बनाइदिन्छ। तर एन्टरप्राइज एप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। डिबिएहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ टेबल डेटाबेसहरू पहिल्यै बनाएको हुन्छ, किनभने एन्टरप्राइज एप्लिकेसनमा चाहिँ एप्लिकेसनले बनाएको टेबलहरू त्यसको कन्स्टेन्टहरू त्यसमा सेक्युरिटी हुँदैन भनेर उनीहरूले चाहिँ पहिल्यै सुरु नै टेबलहरू यस्तो कुराहरू उनीहरूले बनाएको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ अब टु डु नभएर उनीहरूको टेबलको नाम चाहिँ उनीहरूले टु डु फर 1 month भन्ने भयो। यो एनोटेसन चाहिँ त्यस्तो कुराहरूको लागि युज गर्ने, जब हाम्रो यो क्लास नेम र टेबल नेम डिफ्रेन्ट भयो भने चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो लागि चाहिँदैन, तर मैले युज किन राखेँ भने जस्ट फर नलेज होइन, यो चाहिँ यस्तोको लागि हुन्छ। डेटाबेसको टेबलको नाम चाहिँ छुट्टै भयो भने के गर्ने भन्ने केसमा चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा धेरै एनोटेसन्सहरू छ है। तपाईँहरूले हाइबरनेट भनेपछि अब इन्ट्रेस्ट कसरी गर्छ भने हाइबरनेट भनेर गुगल गर्नुभयो भने यस्तो कुराहरू सबै देखिन्छ, तर समग्रमा यस्तो कुराहरू हुन्छ। अब कुनै पनि टेबल बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले अब डेटाबेस कति गर्नुभएको छ होइन, कुनै पनि टेबल बनाउँदाखेरि टेबलमा चाहिँ एउटा युनिक आइडेन्टिफायर हुन्छ होइन। जस्तै हाम्रो पनि एसएसएन या भोटर्स आइडी युनिक आइडेन्टिफायर चिन्न पर्यो नि त। यो टेबल मलाई चाहिँ कोहीसँग कुरा गर्नु पर्यो भने उनीहरूको आइडेन्टिफायर हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर मलाई चाहिँ डेटाबेसबाट यो कुरा चाहियो भन्नको लागि चाहिँ आइडेन्टिफायर हुन्छ। अब डेटाबेसको फेरि छुट्टै डिबिए धेरै कुराहरू हुन्छ, डिबिए त्यो छुट्टै फिल्ड अफ स्टडी हुन्छ। एज अ डेभलपर अलिअलि कुराहरू हामीले जान्छौँ, अनि त्यस्तो एक्सटेन्सिभली जान्न पनि पर्दैन। त्यसपछि आइडी भन्नेले चाहिँ त्यो प्राइमेरी की जनाउँछ है, हाइबरनेटमा आइडी भन्नेले चाहिँ प्राइमेरी की जनाउँछ। अनि त्यसपछि टेबलमा चाहिँ तपाईँको यो प्राइमेरी की जेनेरेट गर्दाखेरि चाहिँ कुन स्ट्राटेजी लगाएर जेनेरेट गर्ने भन्नाले 1 2 3 4 5 6 सिरियल नम्बर गरेर गर्ने कि यो चाहिँ मैले अटो भनेको छु, त्यही भएर डेटाबेस अनुसार डेटाबेसको आफ्नै स्ट्राटेजी हुन्छ, कसैले कहाँबाट सुरु गर्छ कसैले कहाँबाट सुरु गर्छ। मैले चाहिँ अटो भनेको छु, यहाँनिर अरूहरू पनि हुन्छ है।
आइडेन्टिटी भन्ने हुन्छ, सिक्वेन्स भन्ने हुन्छ। यस्तो अब 100बाट सुरु गर्ने त्यस्तो भन्न पनि मिल्छ क्या। त्यो चाहिँ सिक्वेन्सहरू कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने हुन्छ। यदि जेनेरेटेड हामीले चाहिँ जस्ट टेबललाई नै जेनेरेट गर भन्ने। अब यो चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ यसरी युजली हुँदैन। भनिहाले डिबिएले चाहिँ योहरू सबै डिफाइन गरेको हुन्छ है। यस्तो कुराहरू सबै कुरा डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो कुरा लेखिराख्नु पर्दैन। जे कोलम जे हामीले फिल्डहरू डिफाइन गर्यो त्यही कोलम नेम राख्ने हो भने चाहिँ यसो गर्नु पर्दैन। तर हामीले अब कोलम नेम यहाँ छ आई यस्तो गर्नु पर्यो नि। हाम्रो जावामा चाहिँ आइडी भन्ने छ, तर डेटाबेसमा चाहिँ आइडेन्टिफायर यो उसले म्याप गर्छ कि हाम्रो यो ओआरएमले चाहिँ त्यसरी म्याप गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो युज गरेको। अब यो नलेबल भ्यालु नल राख्ने मिल्छ कि मिल्दैन, कुनै भ्यालु भन्ने युनिक हुनुपर्छ कि पर्दैन, योहरू चाहिँ कन्स्ट्रेन्टहरू हो। मैले सबैमा राखेको छैन किनभने यो आफूलाई युज केस अनुसार हुन्छ, त्यसरी नै गरेको छु। यो सेकेन्ड के भयो, यसमा चाहिँ हामीले लेन्थ भन्ने भ्यालिडेसन राखेको छ। अहिले म त्यो देखाउँछु। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले केही पनि राखेको छैन। यो चाहिँ किनभने हामीलाई यो कुराहरू डिफाइन गर्नु पर्दैन। सबैमा सबै कुरा डिफाइन गर्नुपर्ने, चाह्यो भने मात्रै युज गर्ने भनेर है। तपाईँहरूले मलाई फलो गरिराख्नु भएको छ नि। मेन गरेर यस्तो पुरै बुझ्नलाई कोसिस नगर्नुहोस्, पुरै बुझ्नलाई कोसिस नगर्नुहोस्। किनभने यो मात्रै हाइब्रिनेट मात्र पढ्नलाई तपाईँलाई टाइम लाग्छ होइन, स्प्रिङ मात्रै पढ्नलाई टाइम लाग्छ। मैले मेरो आशय या मेरो यसबाट तपाईँहरूले के गर्नु, जस टर्महरू थाहा होस्। ए हाइब्रिनेट भन्ने हुँदो रहेछ, त्यसले यस्तो यस्तो गर्दो रहेछ। अरू फेरि हाइब्रिनेटले अरू के गर्नु मिल्छ भने तपाईँले आफूलाई खोज्न मिल्छ क्या पछि। या भनौँ कसैले सोध्यो भने नि यस्तो यस्तो कुरा हुन्छ, बट आई हेभन्ट वर्क विथ इट, आई नो लाइक वाट आर द थिङ्स युज भन्ने। त्यो पनि एउटा लेभल अफ यु हेभ नलेज भन्ने हुन्छ होइन। हामीले जस्तै अब पढ्यो के अरे क्यालकुलस के पढ्यो होइन, डेभिएसनहरू त्यस्तोहरू पढ्यो, सब युज हुँदैन। वी नो होइन, हामीलाई चाह्यो भने हामी खोजेर अलिकति स्टडी गरेर हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यही कन्सेप्टले तपाईँले यसलाई हेर्नु है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, जावा क्लास र डेटाबेससँग म्यापिङ भयो अब है। तपाईँलाई म अब यसको म्यापिङ भयो कि भएन देखाउँछ है त। एकैछिन है। कोड चेन्ज गर्न आउँछ तपाईँलाई, अस्ति भनेर त्यसलाई। हाम्रो एप्लिकेसनमा चाहिँ कहाँ कुनमा चल्दैछ अरे 8081मा हामीले चेन्ज गर्यौँ। यो S2 को डेटाबेस हामीले यहाँबाट हेर्न मिल्छ है। अहिले म देखाउँछु त्यो कसरी कन्फिगर गरेको छ भनेर, किन कसरी थाहा भयो यो यस्तो गर्ने भनेर। हेर्नु है, टु डु भन्ने देख्नुभयो। यस, यो चाहिँ मैले आफूले लेखेको होइन, अहिले एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि आफूले बनाएको है। अनि यहाँनिर गएर हामीले हेऱ्यो भने
तपाईहरुलाई सिक्वल आउँछ भने सिक्वल टाइप गर्नु भयो नि हुन्छ नत्र भने यहाँ गएर क्लिक गर्नु भने यो सिक्वल आफै टाइप गरिदिन्छ हेर्नुस् त आईडी डिस्क्रिप्सन टाइटल है सो अघिको कोडले चाहिँ त्यो टेबल जेनेरेट गर्यो डेटाबेसमा हजुर यानी आईडी ए डिस्क्रिप्सन अनि टाइटल है अब मैले अघि भने यो चेन्ज गरेर हेरौँ है यो देख्नु भयो चेन्ज भएको अब हामीले जावा कोडमा हेर्यो भने चाहिँ आईडी भनेर बुझ्नु भयो जावाले चाहिँ आईडी भनेर बुझ्नु भयो तर डेटाबेसमा चाहिँ के भयो त्यो आइडेन्टिफायर हामीलाई त्यस्तो केसेस धेरै हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ अब यसले चाहिँ के गर्यो भने हाम्रो जावा कोडलाई डेटाबेससँग म्याप गर्यो है म तपाईहरुलाई अलिकति यसको कसरी त्यो युआई कसरी राख्ने भने यो चाहिँ कन्फिगरेसन हो तपाईको हामीले अघि हेर्दाखेरि यहाँ योहरु देख्छौं यो युजर नेम हो यसको लागि पासवर्ड छैन पासवर्ड राख्न पनि सक्छौं तर जस्ट डेमोको लागि गर्दैन सो सिक्वल भनेको हामीले यतातिर कन्सोलमा हेर्यो भने चाहिँ सिक्वल रन भएको हुन्छ यहाँ हेर्नु त त्यो सुरुमा रन गर्दाखेरि के गरेछ तपाईले अलिअलि सिक्वल आउँछ भने चाहिँ उले आफैले यो लेख्दै आइडेन्टिफायर भन्ने यहाँनिर योहरु गर्दै यो अपडेट भनेको चाहिँ त्यो अघि गरे यसमा धेरै उत्योहरु हुन्छ अपडेट भने चाहिँ हामीले चेन्ज गरेको कुराहरु सबै रिफ्लेक्ट गर्छ अपडेट नगर्ने प्रोडक्सन या भनौं रियल एप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो गर्दैन यस्तो गर्यो अपडेट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने जसले पनि आयो झुकेर रन गर्दियो भने त्यो सबै चेन्जहरु जान्छ भने त्यहाँ प्रोडक्सन या रियल एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो अपडेट भनेर राख्दैन हामीले नन भनेर राख्छौं युज गर्दैन यो अहिले चाहिँ जस्ट इजको लागि लर्निङ पर्पजको लागि हो डाइलेक्ट भने चाहिँ कुन डाइलेक्ट युज गर्ने ओरेकल गर्ने कि माइसिक्वल युज गर्ने कि कुनै पनि डेटा पोस्टग्रेस गर्ने कि भन्ने कुरा ड्राइभर हामीले कुन ड्राइभर युज गर्छौं भन्ने कुरा हो अनि यो पाथ चाहिँ यो चाहिँ S2 को लागि कन्फिगरेसन हो अब मलाई पनि याद छैन यो कुराहरु तपाईहरुलाई गाह्रो लागिरहेछ भने कति धेरै कुराहरु याद गर्नु मलाई पनि याद छैन यो कुराहरु के पनि याद छैन तर हामीले गुगलमा गएर हाउ टु युज S2 भन्यो भने या कुनै पनि अरु डेटाबेस युज गर्ने भने सबैको यस्तै हुन्छ यहाँ S2 को सट्टा MySQL हुन्छ यानी MySQL ड्राइभर हुन्छ MySQL ड्राइभर हाउ टु फाइन्ड युज MySQL ड्राइभर भन्यो भने त्यो कुराहरु पाइन्छ यो कुराहरु केही पनि मोस्ट अफ द कुराहरु याद गर्नु पर्दैन तर हामीलाई के चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भने यसो गर्न मिल्दो रहेछ डेटाबेस कन्फिगरेसन गर्न चाहिँ यहाँ गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले त्योहरु चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ हुन्छ अब यो बाहेक यसमा चाहिँ अब तपाईहरु भन्नु अब नयाँ कुरा के पनि छैन है नयाँ कुरा के पनि छैन अस्तिको सेसनको रिपोजिटरी हेर्नु त अस्तिकोमा हामीले यहाँनिर आफैले इम्प्लिमेन्टेसन ल्याएको थियो हैन डेटा इम्प्लिमेन्टेसन तर त्यो हामीले जुन डेटा जेपी भन्ने एपीआई युज गर्यो हामीले यो इन्सर्ट गर्ने सेभ गर्ने अपडेट गर्ने केही पनि क्वेरीहरु लेख्न परेन यसले आफैले लेखेको छ हामीले जस्ट एक्सटेन्ड गर्नुभयो त्यो लाइब्रेरी युज त्यो एपीआई युज गर भने त्यति हो अरु केही गर्नु पर्दैन हामीलाई अब यो भन्दा अर्को कुराहरु चाहियो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर अर्को इन्टरफेसमा चाहिँ अरूहरु गर्न सक्छौं है भनौं
कुनै पनि लिस्ट अफ डेट अब मलाई यो मन पर्ने कारण चाहिँ हैन हामी नयाँ कुरा गर्दाखेरि पनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन लेख्नु पर्दैन कि यो चाहिँ एउटा उनीहरूको आफ्नो स्टाइल हुन्छ या भनौँ उनीहरूले भनेको जस्तै गर्नुपर्ने एउटा कन्स्ट्रेन्ट फाइन्ड बाई टाइटल भन्यो भने हामीले चाहिँ अब लेख्न त जे पनि लेख्न सक्छौँ नि त फाइन्ड भन्दा फाइन्डको ठाउँमा हामीले सर्च बाई टाइटल पनि भन्न सक्छौँ हाम्रो लागि एउटै मिनिङ भयो हैन तर यो हामीले जब जेपी हाइबरनेट युज गर्छौँ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले यसले लेख्नलाई बुझ्ने भनेको चाहिँ यो गर्नु फाइन्ड बाई अनि विच एभर इज द फिल्ड तपाईँले फिल्डबाट फाइन्ड गर्न चाहनुहुन्छ नि एनी नेम हैन एनी अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै स्ट्रेस नगर्नु यो हाइबरनेट इज लाइक त्यो छुट्टै धेरै कुराहरू छ तर युज गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँको आवश्यकता अनुसार तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ रिपोजिटरी पछि हामीले के हेरेका थियौँ सर्भिस हेर्नु यसमा केही डिफ्रेन्स छैन अस्तिको भन्दा अलिकति मैले अहिले सबै सर्भिसहरू राखेको छु नत्र भने केही पनि छैन मैले केही चेन्ज गरेको छैन एउटा अर्को सर्भिसमा अलिकति नयाँ भनेको म्यापर राखेको छु यो चाहिँ म्याप स्ट्रक भन्ने म्यापरले यो चाहिँ किन गर्छ भने यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस हो तपाईँले सिधै डाटाबेसको कुरा निकालेर देखाउन सक्नुहुन्छ तर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ डेटाबेसमा भएको सेन्सिटिभ कुराहरू हुन्छ अब आइडी भनेको कुरा कसैलाई चाहिँदैन त्यही भएर त्यो देखाउनु पर्दैन यसको फाइदा चाहिँ के हो भने यहाँनिर चाहिँ हामीले जे चाहिन्छ त्यो कुरा मात्र डिफाइन गर्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि यो म्यापरले चाहिँ त्यही कुरा मात्र बाहिर देखाउँछ म्यापरमा चाहिँ अब मैले म्याप स्ट्रक किन युज गरेको भने जुन कुरा यो देखिराख्नु भएको छ नि यति धेरै कुराहरू यो कुराहरू चाहिँ उसले आफै जेनेरेट गरिदिन्छ क्या यो कुराहरू मैले लेख्नु पर्दैन मैले लेख्न पर्ने भनेको अन्ली 4वटा हेर्नु त मैले के गरेँ एउटा इन्टरफेस बनाएँ मैले के भने भने यो यहाँनिर जे पनि दिन्छ यसमा कन्भर्ट गरिदियो यहाँनिर जे पनि दिन्छ यसमा कन्भर्ट गरिदियो त्यति मात्र भनेको छु यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ म्याप स्ट्रकले लेखिदिन्छ है त्यही भएर मैले त्यो युज गरेको त्यो इजको लागि त्यो जान्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन हामीले डाइरेक्ट सेट गरेर गर्न सक्छौँ त्यो कुरा है अनि रिसोर्समा अस्ति हामीले 2टा मात्र थियो अहिले यसमा सबै पुरै अपरेसनहरू छ मैले अलिकति सबै कुराहरू एउटै छ तर यसको एचटीटीपी भर डिफ्रेन्ट भएको भएर उसले चाहिँ बुझ्छ हामीले चाहिँ यसमा के त्यस्तो छुट्टै लेखिरहनु पर्दैन एउटै युआरएल जस्तै देखिन्छ तर भरले गरेर चाहिँ त्यसलाई छुट्याउँछ है अब तपाईहरुले भन्नु अस्तिको र आजमा के फरक छ के फरक देख्नुभयो इज इट सेम सिमिलर जस्ट लाइक नाउ the repository is swapped with something else कि तपाईहरुलाई ओहो आज त के बुझेकै छैन it's like two different stuff it's lots of things new छ भन्ने जस्तो लागिरहेछ आज मात्र आउनु भएकोले नि भन्न सक्नुहुन्छ किनभने मैले अलिकति ओभरभ्यू गरे अघिको कुराहरु हैन त्यसको प्यारललमा केही लागेको छ भने भन्नै पर्छ भन्ने नि छैन भनेन भने पनि केही हुँदैन तर तपाईले बोल्नु भयो भने मैले बुझ्छु तपाईहरुले कति बुझिराख्नु भएको छ या एटलिस्ट इट्स मेकिङ सेन्स भनेर थाहा हुन्छ नि त्यो यसमा छ नि त्यो टेबल बनाउनु भयो नि तपाईले अनि त्यहाँ अनि भ्यालुहरु चाहिँ कसरी राख्छौं हामीले त्यो म देखाउँछु अहिले है अर्को क्वेशन वान क्वेशन है
अनि नेक्स्ट चाहिँ अनि त्यो एपिआई जुन बनाउनु भयो नि त्यसले चाहिँ अनि यो जुन डेटा हामीले जुन क्रिएट गर्छौँ नि त्यसलाई पुल गरेको पनि देखाइदिनु न है। द्याट त्यो चाहिँ अस्तिकै कुरा भयो है, तर यो चाहिँ नयाँ युज गरेर पनि हुन्छ कि हुँदैन भने टेस्ट गर्नु। यही जुन टेबल नै क्रिएट गर्नुभयो नि तपाईँले हजुर डेटाबेसमा, आई मिन यो अलि भर्खरै, त्यसमा एउटा भ्यालु हाल्ने अनि त्यहाँबाट अनि त्यही भ्यालु चाहिँ रिट्रिभ हुन्छ कि हुँदैन? आई मिन हुन्छ हुन त हुन्छ, तर कसरी? अरू छ? दिलीपजी, मेरो एउटा सानो क्वेसन चाहिँ त्यो अघि हजुरले डेटाबेस चाहिँ पर्सिस्टेन्ट हुँदैन के भन्नुभएको थियो नि? हजुर। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बनायो अनि पछि चाहिँ जस्तै पर्सिस्टेन्ट हुने डेटाबेस जस्तै माइएसक्यूएल अरू केहीमा त्यसमा चाहिँ माइग्रेट गर्न सकिन्छ त्यस्तो? हजुर, त्यो खास गर्ने नै त्यही हो। यो चाहिँ युजली पिओसी जुन काम गर्छ कि गर्दैन, मैले भनेको आइडिया भनौँ अहिले मैले टु डु एपिआई बनाइरहेको छु होइन, कसैले चाहिँ स्लिपिङ ह्याबिट भन्ने बनाउनु मलाई होइन, भनेपछि सबै कुराहरू यही हुन्छ। यो टेस्ट आउट गरे ए हुँदो रहेछ भने त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने माइसिक्वल डेटाबेस इन्स्टल गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको युजर नेम पासवर्ड हुन्छ, तपाईँले यहाँ ल्याएर है त म हेरिहाल्छु है तपाईँलाई। यो चाहिँ उनीहरूले त्यही युज गरेको छ। अब हामीले के युज गर्यौँ, एउटा कनेक्टर माइसिक्वल भन्ने कनेक्टर युज गर्यौँ। त्यसपछि यहाँ आएर हेर्नु, यो चाहिँ प्रोपर्टिज फाइल हो, मैले युज गरेको चाहिँ यामल हो होइन। यहाँ उसले पनि हेर्नु युआरएल युज गरेको छ, युजर नेम पासवर्ड अनि डिडिएल अपडेट भन्ने जे डाइलेक्ट अघि हामीले एस टु डाइलेक्ट युज गर्यो, उसले माइसिक्वलको डाइलेक्ट युज गर्यो। हाइब्रिनेट युज गर्नुको सबैभन्दा अर्को फाइदा चाहिँ त्यो पनि हो, तपाईँलाई जुनसुकै डेटाबेस युज गर्नुहोस् चेन्ज गर्नु पर्दैन। यस्तो यो हुन्छ नि, यो लेखेको कुराहरू जुन एन्टिटी बनायो नि हामीले, किनभने तपाईँको हरेक डेटाबेसमा स्ट्रिङ भनेको भारकार 2 भन्ने हुन्छ ओरेकलमा, माइसिक्वलमा भारकार भन्ने हुन्छ, इन्ट भनेको इन्टिजर 121 भन्ने हुन्छ, कुनैमा 181 भन्ने हुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ कि उनीहरूको अब डिफ्रेन्ट एल्गोरिथमहरू युज गरेको होला फास्ट गर्नलाई के गर्नलाई, त्यस्तोहरू हुन्छ। तर हाइब्रिनेट युज गरेपछि चाहिँ हामीले त्यस्तो कुराहरूको ख्याल गरिराख्नु पर्दैन, उसले चाहिँ जे डेटाबेस युज गरेको हो त्यही अनुसार कन्फिगर गरिदिन्छ। अब अर्को चाहिँ स्प्रिङ बुट युज गर्नुको फाइदा चाहिँ यो पनि हो कि हामीले त्यो जेपिए राख्यो, उसले आफै के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले पहिला हामी जाभामा प्रोग्रामिङ गर्नुभएको तपाईँलाई थाहा हुन्छ, यो डेटाबेस कनेक्ट गर्ने सबै कोड लेख्नु पर्थ्यो। तर स्प्रिङ बुट युज गरेको भएर चाहिँ हामीले त्यो कनेक्ट गर्ने कोडहरू चाहिँ लेख्न परेन, जस्ट कन्फिगरेसनमा राख्दै उसले चाहिँ क्लास पाथमा देखेपछि आफै कन्फिगर यो रहेछ, त्यसपछि एप्लिकेसन यामेलमा आएर यो भ्यालु युज गरेर कनेक्सन गर भनेर भनेको हुन्छ। हुन्छ, त्यसो भए म अब कोही बोल्न आँट्नु भएको थियो? मैले थ्याङ्क यू भनिरहेको थिएँ। ए हजुर, हुन्छ। अब म फाइनल डेमोमा जान्छु, जहाँ चाहिँ यो काम गरिरहेको छ छैन हामी हेर्ने समय छ। एउटा अर्को कुरा भन्छु है, यसमा चाहिँ मैले यो क्रिएट मल्टिपल भन्ने यो एपिआई युज गरेँ, यो एन्ड पोइन्ट युज गरेको छु। यो चाहिँ प्रोडक्सनमा मैले अहिलेसम्म कहिले पनि चलाएको छैन है, तर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ डेटाबेसमा धेरै डेटा होस् भनेर चाहिँ यो युज गरेको छु। तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, मलाई पनि अलिक धेरै एउटा गर्नुभन्दा धेरै भयो नि थाहा हुन्छ भनेर मैले युज गरेको छु। अब अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर एउटा रिडमी फाइलमा मैले चाहिँ हिजो अलिकति काम गरिसकेँ भएर यहाँनिर डेटाहरू सजिलो देखिन्छ। मैले चाहिँ यो डेटाहरू पहिला सुरु एउटा गर्छु, अनि त्यसपछि यो चाहिँ निराली भनेको कुरा देख्छ। अब हामी हेर्छौँ,
तपाईँलाई पोस्टम्यानको त अलिअलि अघि भनिसक्नु भएको छ। देख्नु भएको छ, यो देख्नु भएको छ। यस अब एउटा म एउटा जस्ट टेस्ट गर्छु है त। यो एपिआईले के गर्नुपर्छ होला, यो एन्ड पोइन्टले के गर्नुपर्छ होला? बोल्नु भएको छैन, जो बोल्नु भएको छैन तपाईँहरूले यसो एक दुई शब्द भनिदिनु भयो भने एकदमै खुसी लाग्थ्यो। निक भाइ बोला। यो गेट हो है, यो देख्नु भएको छ गेट। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि यो चाहिँ रिसोर्स एन्ड पोइन्ट हो है। गेट भन्ने साथै हामीले के बुझ्छौँ? इन्फर्मेसन आउने, हामीलाई केही चाहियो भन्ने भयो नि होइन। यो चाहिँ एन्ड पोइन्ट हो। एटलिस्ट होइन के दिन्छ के उ त्यो थाहा भयो नि। यो चाहिँ के लिनलाई हो, टु गेट समथिङ भन्ने थाहा भयो। यहाँबाट चाहिँ हामीले के कुरा पाउँछ भनेर भयो है। यसो गरेँ, त्यसपछि हेरेँ के पनि पाएको छैन। किन होला? सर्भर रन भएको छैन, स्प्रिङ बुट सर्भर रन भएको छैन। हेर म त सर्भर त रन भइरहेछ। पोर्ट मिले छैन। सर्भर चाहिँ अर्कै पोर्टमा युज भयो, रन अर्कै पोर्टमा रन भइरहेछ 81 है हैन। त्यस भए हामी यहाँ गएर के गर्नु पर्यो? 81 गर्नु पर्यो। ल अब फेरि डिफ्रेन्ट आयो, खोइ डेटा आएन नि है। अघि स्ट्याटस चाहिँ ओके भनेछ, तर डेटै आएन। के भयो त? डेटा किन आएन होला? डेटाबेसमा डेटा नभएर। हामीले डेटा यहाँ हेऱ्यो भने डेटा छ त छैन नि है। अब हामीले अरू कुराहरू गर्न मिल्ने यो एप्लिकेसनमा तपाईँहरू पछि म त्यो गिटमा छ, तपाईँहरूले लिएर गर्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ एरर ह्यान्डलिङहरू गर्न मिल्छ, त्यस्तो कुराहरू गर्न मिल्छ। लगिङहरू गर्न बाँकी छ, धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। यो एप्लिकेसनमा सिक्नलाई पनि हुन्छ। अनि एन्टरप्राइज एप्लिकेसन बनाउनु चाहिँ यो अझै रेडी छैन है। यसमा धेरै कुराहरू, जस्तै अब यो यस्तो अरूलाई दियो भने त थाहा हुँदैन नि त के भनेर, के गर्ने भनेर थाहा हुँदैन है। ल त्यसो भए एउटा डेटा हालौँ। डेटा हाल्ने भर्ब के हो? पोस्ट। यो कुराहरू यो चाहिँ हामीले बनाएको रिसोर्स छ नि, यहाँबाट थाहा हुन्छ है। टुरिजमा पोस्ट भन्नेमा स्ल्यास टुरिज गरेर के पठाउनु पर्ने रहेछ? टुरिस्ट डिटी हो होइन। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? आइडी, टाइटल, डिस्क्रिप्सन हुँदो रहेछ है। मैले यो कमेन्ट गरेछु, हेरौँ है। एउटा एरर आउँछ, त्यो तपाईँहरूले अहिले आउँछ कि आउँदैन। यहाँनिर चाहिँ जे हामीले पठाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ बडीमा राखेर पठाउँछौँ, र पठाउँछौँ। अनि के हो यो के पठाउँछ हामीले? जेसन है। त्यो कुराहरू चाहिँ डिफाइन पनि गर्नुहुन्छ। यो आइडी चाहिँ हामीले के भनेको छ? अटो जेनेरेटेड भनेको छ है। त्यही भएर हामीले यो नपठाउने। हेर्नुहोस् त 200 ओके भन्यो है। भनेपछि अब यही कुरा हामीले हेर्न पर्यो भने कहाँ जानु पर्यो? गेट गर्नु पर्यो। आयो? देख्नु भयो? आयो। डेटाबेसमा नि हेरौँ त। हेर्नु त डेटाबेसमा नि रहेछ। यो 1 हामीले हालेको होइन नि, अटो जेनेरेटेड भयो। हुन्छ। अब त्यसो भए त्यो फर्स्टको कुरा भयो, आउने जाने भयो। अब म अलिकति सबै कुराहरू देखाउँछु है। त्यसको लागि चाहिँ अलिक धेरै डेटा चाहिन्छ, त्यही भएर म
यो सबै युज गर्छ है। यसमा चाहिँ धेरै डेटा मात्र पठाएको छ। अघि एउटा पठाउने होइन म अल्छी छु, मलाई चाहिँ एकैचोटि धेरै डेटा चाहियो भने मात्रै हो, अरू केही पनि नयाँ कुरा गरेको छैन है। यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने क्रिएट मल्टिपल डेटा भने यसको एन्ड पोइन्ट चाहिँ छुट्टै छ है। ओके भने अब हामीसँग कति डेटा हुनु पर्यो, अलि धेरै डेटा हुनु पर्यो। ब्याड रिक्वेस्ट भने किनभने 400 को लाइन भनेको ब्याड रिक्वेस्ट भने किन ब्याड रिक्वेस्ट भने ब्याड एन्ड पोइन्ट। तर यसले त रिक्वेस्ट भन्ने छ नि। त्यो ब्याड एन्ड पोइन्ट भन्दा पनि यो एन्ड पोइन्टमा पठाउने डेटा चाहिँ यो होइन भनेर है। बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, खास हामीले रङ एन्ड पोइन्ट हालेको हो, तर मेसेज अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो एन्ड पोइन्टमा डेटा यसरी पठाउने होइन भनेर भन्छ। हेर्नु त सबै डेटा हाल्दियो है। अब त्यसमा चाहिँ यसबाट अब मलाई एउटा चाहियो भने 1 नम्बरको आइडी भएको चाहियो। यो गेट भनेको चाहिँ रिड पर्छ, पोस्ट भनेको चाहिँ क्रिएट पर्छ। अब एउटा पुट हेरौँ है, यसले चाहिँ यो 4 नम्बरको यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी मोडिफाई गर्नु पर्यो या एडिट गर्नु पर्यो भने त्यो 4 नम्बरको डेटा हामीले चेन्ज गर्दैछौँ है। यहाँ ओके भने अब 4 नम्बरको पुटबाट हामी 4 नम्बरको भ्यालु फेरि हेरौँ है। हेर्नुहोस् त अघि अर्कै थियो, अहिले चेन्ज गरिदियो, अपडेट पनि भयो। अब होइन 4 नम्बरको डेटा यो जे पाइ त्यही भयो, यस्तो लेख्नु हुँदैन भनेर भनेको हामी त्यस्तो भनेपछि हामी यसलाई चाहिँ अब हामी डिलिट गरिदिउँ भने ओके भन्यो। अब डिलिट गरेपछि डेटा फेरि त्यही डेटा फेरि खोज्नु थाल्यो, यहाँ छैन भन्यो। यो चाहिँ एरर ह्यान्डलिङमा पर्छ है। खास भने डेटा नट फाउन्ड भन्ने पठाउन मिल्छ यहाँनिर, तर मैले त्यो गरेको छैन। यो कुराहरू एरर ह्यान्डलिङमा हामीले गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले सिक्न आँटेको कुरा चाहिँ पुरा भयो कि भएन। हामीले डेटा बनायौँ, क्रिएट भयो होइन, डेटा रिड गऱ्यौँ, रिड भयो, अपडेट गऱ्यौँ, अपडेट भयो, डिलिट गऱ्यौँ, डिलिट भयो है। अलिकति तपाईँलाई अब सर्भिसहरू हामीले हेरिसकेको भएर रिसोर्समा चाहिँ हेर्नु है, हामीले म्यापिङ भन्ने युज गरेको छौँ। जे गर्ने हो त्यही म्यापिङ गरेको छौँ। गेट म्यापिङ, पुट म्यापिङ, डिलिट म्यापिङ, अनि त्यसपछि यो कर्ली ब्रेसेसमा भएको चाहिँ यसले चाहिँ योसँग म्याप गर्छ आइडी। अरू कुराहरू त नयाँ केही पनि छैन। हामीसँग टाइम छ।
जनी कति टाइम छ हामीसँग? त्यसै 10 मिनेट जति छ। अर्को अब ठिकै छ, त्यसले अरू कुराहरू नयाँ कुराहरू हो त्यो। यसलाई चाहिँ एपिआई डकुमेन्टेसन भन्ने हुन्छ। पछि तपाईँले भ्याउनु भयो भने मैले यहाँनिर त्यो त्यसमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले त्यो बनाएर राखेको छु होइन। तपाईँले यहाँ डकुमेन्टिङ एपिआई भन्ने ब्रान्ड छ, त्यसमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ देख्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गर्न मिल्छ, अनि त्यो भयो भने चाहिँ अरूहरूले जसले यसलाई युज गर्छ उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ यो चाहिँ के को लागि युज गर्ने हो, कसरी युज गर्ने हो भन्ने कुराहरू। नत्र भने चाहिँ अरूले बुझ्दैन के गर्ने भनेर, त्यसको लागि हो। त्यो तपाईँहरूले फुर्सदमा हेर्नु होला। मेरो सेसन यहीँ सकाएर म तपाईँहरूसँग केही क्वेसन छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो डेटाबेसमा इन्फर्मेसन हामीले पोस्टम्यानबाट मात्रै नै गर्ने हो। अब यो चाहिँ पोस्टम्यान इज वान क्लाइन्ट है। तपाईँको मोबाइलबाट गर्नु मिल्छ त्यो एपिआई युज गरेर, तपाईँले वेबबाट गर्न मिल्छ, कुनै पनि त्यो टेबुलर फर्ममा नै हुन्छ नि, माइसिक्वलमा लाइक त्यो फर्मेटमा गएर पनि गर्न मिल्छ है। तपाईँले त्यो डेटाबेसमै गएर पनि गर्न मिल्छ। लाइक अब कोही अब त्यो ब्याकएन्डको मान्छे अब एपिआईहरूसँग डिल गर्नु नपर्ने खालको डेटाबेसमा मात्रै गर्नुपर्नेहरू हो भने चाहिँ उनीहरूले डेटाबेसकै यो उसबाट नै एड गर्न मिल्छ है इन्फर्मेसन त्यो डेटाहरू। हजुर त्यो मिल्छ। एकचोटि वेब पनि देखाइदिनु नि त, वेब ब्राउजरबाट यो एपिआईहरू चलाएर। वेब ब्राउजरबाट चाहिँ पोस्टहरू गर्न मिल्दैन, गेट मात्रै मिल्छ है। हजुर गेट। यो one of the client is Postman, another यो चाहिँ वेब क्लाइन्ट भयो हैन। देख्नु भयो एउटा डेटा हामीले दिनु परिसक्यो। 2 नम्बरको चाहियो भने सेन्ड जे पोस्टम्यानबाट गरियो। अब कसैले मोबाइल डेभलपर हुनुहुन्छ अनि मोबाइल डेभलपरले पनि यो कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। iOS any kind of mobile developer। यो चाहिँ एपिआई बनाउनुको अघि त्यो सुरुको स्लाइडहरुले भनेको अनुसार चाहिँ सब फाइदा यही हो। तपाईले जसले पनि चलाउन सक्नुभयो, एउटै एपिआई जुनै पनि रिसोर्सले युज गर्न सक्ने भयो। त्यो पोर्टेबिलिटी भयो, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी भयो, त्यही भएर एपिआईहरु युज गर्न थालेको मेन कारण चाहिँ। नत्र भने एउटै कुराले मात्रै एउटै कुरा गर्ने, अर्को चाहियो भने फेरि अर्को बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो सुरुमा पहिला हैन। अहिले चाहिँ एपिआई बनाइदिए जसलाई पनि चाहियो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अरु केही छ? हुन्छ छैन। हजुर मैले क्वेसन सोध्न आउनु भएको जस्तो लाग्यो। हुन्छ छैन भने म आई विल ह्यान्ड दिस ओभर टु सुरेश ब्रदर अगेन। Okay. Thank you so much, Dilip ji. I hope it was fruitful to all of us. अनि पछि हामीले गर्दै जाँदा केही क्वेसन भयो भने पनि you can always reach out to him or any of us. हाम्रो फेसबुक पेज, हाम्रो ग्रुप, अनि हामी 9-10 जना पार्टिसिपेन्ट्स छौँ। So we are just like a small family. You can always reach out to us. अनि thank you so much, Dilip ji, and thank you so much for joining the event. अरु केही छ जनी? हजुर ए के भयो? हजुर थ्यांक यू सो मच। अनि के रे
आई थिङ्क हामीहरू यहाँ सबैजना अलरेडी पहिल्यै पुरानो सेसन्सहरूमा आएकै मान्छेहरू छौँ. सो नत्र हाम्रो फेसबुक पेज र मेसेन्जर थ्रेडको बारेमा कुरा गर्न थियो. बट आई थिङ्क all of you are already there. So, but if you have any friends or any people that you know are in IT field ma bhako mancheharulai चाहिँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ अप्रुभ गर्छौँ. अनि फ्युचरमा अझै हामीले धेरै राम्रो राम्रो सेसन्सहरू लिएर आउने छौँ हैन. अनि तपाईहरुले यदि कोही त्यस्तो मान्छे रिसोर्सफुल मान्छे चिन्नु भएको छ हैन, जसले चाहिँ आफ्नो स्किल्सहरू हामीलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एक्सपिरियन्सहरू शेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि हामीसँग कन्ट्याक्ट गराइदिनु होला. र तपाईहरु आफै पनि यदि केही हुन्छ नि केही कुराहरू तपाईले सिकेको कुराहरू सानो भए पनि शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज लेट अस नो एन्ड वी विल schedule a session. Saying that, that's all from our side. Thank you everyone.